परमेश्वर की हजूरी च बैठे सब जन मेरे नाल एक मन हो जाइए, आत्मा की हालत दे विच हो जाइए और परमेश्वर तुहानू आशीष और बरकत देवे। तो ये सब जन मेरे नाल एक मन होके आज दे वचन के लिए प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे हृदय दे विच बैठे और 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लैके आए और आज दा वचन मेरे लिए, मेरे घराने लिए छुटकारे दा वादे दा कारण हो गया। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, दिल दी गहराइयां तो तुहाडा धन्नवाद करदे हैं मेरे खुदावन, अज दे समय वास्ते जो तुसीं साडे जीवन दे विच दे दित्ता मेरे खुदावन। तुहाडी मर्जी पूरी होवे मेरे खुदावन, हर एक नूं तुहाडे हत्थां 'च दे देना खुदावन। जिन्हें जन ऑनलाइन मीटिंग नूं देख रहे हैं खुदावन, जो इहदे बाद देखने वाले ने सब आशीषित होण यीशु मसीह के नाम च। और पिता अज दे कलाम के द्वारा बहुतियां जिंदगियां बदल जान और तुहाडे नाम नूं महिमा मिले खुदावन। आने वाली इबादत नूं तुहाडे हत्थां दे दिंदे मेरे खुदावन, संडे दी मीटिंग्स नूं तुहाडे हत्थां दे दिंदे खुदावन। तुहाडे दास लोग जिन्ने भी प्रभु सेवा करदे सारे बड़े अभिषेक दे नाल इस्तेमाल होण और प्रभु जी तुहाडे नाम नूं महिमा मिले। बरकत दिओ परमेश्वर, अग तो ताया होया वचन देना मेरे खुदावन, तुहाडी मर्जी पूरी होवे, तुहाडे नाम नूं जलाल दिंदे होए प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च, आमीन। हालेलुया हालेलुया। भाई सब जन मेरे नाल एक मन हो जाओ और आपां परमेश्वर दे कलाम चों कुछ गल्लां सीखांगे। ज़्यादा समय नहीं आपां लवांगे, लेकिन आपां प्रभु दे कलाम चों कुछ गल्लां सीखांगे। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sakaraba da shandana laba. कोई जन मेरे नाल लूका दी किताब ओदा 6 ओदा 46 वचन तो असी पढ़ते हैं। तो इत्थे परमेश्वर दा आत्मा अज सानू 2 व्यक्तियों के बारे गल कर रहा। हालेलुया। 2 व्यक्तियों के बारे परमेश्वर अज सानू सिखा रहा है कि घर बनाउण वेले 2 तरह के व्यक्ति ने। हालेलुया। घर साडा दुनियावी घर ने, एक आत्मिक घर नूं दिखांदा आ। अज दा ये जिहड़ा कलाम आ, अज दा जो चैप्टर आ, ये साडे आत्मिक घर नूं दिखांदा आ। आपां ये देखना आ कि साडा जे आत्मिक घर बन गया आ या नहीं बन गया। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਢੂੰਡ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, तो साडा घर जिहड़ा गिरे ना उत्थे। तो परमेश्वर अपने कलाम दे विचों सिखा रहा अज सानू। आओ आपां पढ़दे हां जी, लूका 6 ओदा 46 वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। ये ओ लोकां वास्ते आ जो परमेश्वर नू प्रभु प्रभु पुकारदे आ, यीशु यीशु पुकारदे आ, चर्च में जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, जोर से तारीफ करेंगे, ओ हालेलुया बोलेंगे, मतलब प्रभु का नाम लेंगे, लेकिन ओ प्रभु की गल नूं नहीं मनणगे। हालेलुया। उन्हां लोकां नूं परमेश्वर कह रहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। हालेलुया। परमेश्वर कहना ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ कैसे ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कोई वड्डियां बीमारियां उन्हां दे घर च नहीं होणगीਆਂ, कोई सताव उन्हां दी जिंदगी च नहीं होएगा। हाँ, एक मसीह दे विच आण के सताव होना वो एक अलग गल आ कि कोई तुहानूं प्रभु दा नाम लैण तो रोके, कोई तुहानूं परमेश्वर दा काम करन तो रोके, प्रभु दे विच चलदिआं तुहानूं कुछ मुश्किलां दा सामना करना पਊਗਾ, लेकिन पाप भरी जिंदगी च उन्हां लोकां दा छुटकारा हो जांदा है। हालेलुया हालेलुया। तो वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। तो आज सानू गौर करने की लोड़ है। सब तो पहला आपां कैसे विश्वासी हां। हालेलुया। आपां प्रभु नूं मनण वाले आ, चेले आ। मैं
ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो जिसने घर अपना चट्टान ते बनाया होवे, इट्टां सीमेंट नाल लैंटर पिया होएगा, ओनू कोई चिंता नहीं हुंदी। हालेलुया। तो इस तरह प्रभु दे विच लोग जिहड़े प्रभु दे विच ईमानदार हुंदे आ, जिहड़े चलदे आ, खुदा दे हजूरी च जांदे आ। हालेलुया। परमेश्वर दी हजूरी च जाके परमेश्वर दे वचन नू सुन के जिहड़े फिर अमल करदे अपनी जिंदगी च लागू करदे आ, ओ उस व्यक्ति दी तरह जिन्ने चट्टान ते अपना घर बनाया। परमेश्वर दा कलाम कह रहा। हालेलुया। तो ऐसे नू फिर कोई चिंता नहीं हुंदी। ऐसे व्यक्ति नू, ऐसे विश्वासी नू कोई चिंता नहीं आ। बाढ़ कितनी भी आ जाए, कितना भी तूफान क्यों ना जाए, ओनू पता मेरी छत हिलन वाली नहीं है। हालेलुया। ओनू पता मेरी नीआं हिलन वाली नहीं है। मैं जिहड़ा अपना घर बनाया वो चट्टान ते बनाया। चट्टान यानी प्रभु यीशु मसीह। अगर तुहाडा विश्वास प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते आ तां दुनिया दी कोई ताकत तुहानू हिला नहीं सकदी यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम च। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, पहला यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੋਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ। अगर असी अपने मन नू नहीं खोदिया, अगर इत्थे कोई चट्टान नहीं रखी, हालेलुया, अगर चट्टान प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी च नहीं रखा, अगर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੁया। चट्टान प्रभु यीशु मसीह विश्वास ਦਾ ਘਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚट्टान ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾਲਣੀ ਪੈਗੀ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਦ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਚट्टान ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਖੋਦ ਕੇ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਆਪ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਢਾਇਆ नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर पढ़ लेने तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। पक्का विश्वासी वही हुंदा आ, एक सच्चा मसीही वही हुंदा आ, पक्के घर च रहने वाला वही व्यक्ति आ जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करता है। हालेलुया। तो दूसरे बारे फिर परमेश्वर कह रहा कि जो मेरी सुन के नहीं मानदा उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया और उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। कोई मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर दा कलाम कह रहा। हालेलुया। ऐसे लोग जो खुदाई नहीं करते, अपने मन की खुदाई नहीं करते, जब तक खुदाई नहीं करनगे तब तक उसे चट्टान कभी फिट नहीं होएगी। हालेलुया। कईयों ने चट्टान उत्ते उत्ते रख लिया, नींव पुट्टी नहीं है, चट्टान ऊपर रख ली, यीशु मसीह उत्ते उत्ते रख लिया। हालेलुया। संडे वाले दिन बस यीशु मसीह को बुला लिया, उसके बाद कभी बुलाया नहीं। उथों तक की सीमत, उस दायरे तक सीमत, चर्च तक सीमत, कईयों ने चट्टान रखी है। हालेलुया। पर खुदाई नहीं की उन्होंने। कुछ लोग ऐसे उन्होंने दी जिंदगी च चट्टान ही नहीं आ, उन्होंने है तक चट्टान मिली नहीं है, लेकिन कुछ वो भी लोग ने जिन्होंने कोई चट्टान मिल गई है पर उन्होंने खुदाई नहीं की, बिना खुदाई की ही मिट्टी के उत्ते ही उन्होंने क्या रख दी है, चट्टान रख दी। कहता बाढ़ आई, तारा बही और मिट्टी बह गई और ਉਹਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣਨਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਆਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੂੰਗੀ ਪੁੱਟ ਔਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਾ, चट्टान रख, पत्थर पाए नीचे। हालेलुया। उस पत्थर ਨੂੰ नीचे रख, उस चट्टान ਨੂੰ नीचे रख, फिर ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਕਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੁया। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੁया। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। आप परमेश्वर ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? आप प्रभु ਦੀ ਮੰਨੀਏ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? हालेलुया। आप प्रभु दे परमेश्वर क्या कह रहा है? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरे पास आता है, यानी सब तो पहले सानू प्रभु यीशु मसीह दे कोल जाना पड़ेगा। और यीशु मसीह किथे आ? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह किथे आ? यीशु मसीह जिथे भलाई होएगी, जिथे सच्चाई होएगी, जिथे चंगाई होएगी, हालेलुया, जिथे आशीषां बरकतां होणगे, उत्थे यीशु मसीह होएगा। जिस बंदे ते खुद शराब पिया होएगा, क्या यीशु मसीह उत्थे होएगा? बिल्कुल नहीं होएगा। अगर यीशु मसीह उत्थे हुंदा तो सारे शराब टुट जाणगे उहदे नाम दे विच। हालेलुया। तो आपां पहचान करनी है, फिर घर बनाउणा। कईयां नूं चट्टान दी पहचान नहीं है। हालेलुया। सियाणा मिस्त्री तुहानूं वधिया ईट लियाउण नहीं कहेगा, सियाणा मिस्त्री तुहानूं अच्छा मटीरियल लियाउण नहीं कहेगा, लेकिन एक मूर्ख होएगा, निर्बुद्धि होएगा। हालेलुया। बाइबल दसदी हो निर्बुद्धि ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਹ ਖੋਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਉਹਦਾ 28 वचन पढ़ते हैं। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। जब यीशु मसीह ये गल्लां कह चुके ते ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੋਕ ਕੇ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋੜਨਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਕੜਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। अगर बाढ़ आ रही है तो उस बाढ़ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਮੂਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ कि मैं घर ही बनाना, फटाफट इत्थे रख देना, मैं चर्च ही जाना, फटाफट इत्थे जाना, फॉर्मैलिटी पूरी करनी आ, अज मिल जाना यीशु मसीह ने मैनूं। हालेलुया। वो तो ट्रेनिंग वो तो ऐ समझदा कि जिद्दां मैं ड्यूटी ते आया, जॉब ते आया, सरकारी नौकरी वाले जिवें करदे आ, काम कीता ठीक है, नहीं कीता सानूं पता महीने बाद तनख्वाह पै जानी है। हालेलुया। ऐसे लोग ये सोचदे कोई गल नहीं, संडे जाना, चले जाने आ, 12 बजे चले जाने, 2 बजे चले जाने, चल कोई नहीं लास्ट ते चले जावांगे। हाँ जी, पास्टर नूं सेवक नूं मिल के आ जाएंगे, साडा संडे गिणिया जाना वा जी। कई सवेरे सवेरे आ जाएंगे। बहुत सियाने लोग ने, वो अपने आप दे विच मैं नहीं कहता। हालेलुया। वो लोग बहुत सियाने ने, सवेरे 7 बजे आ जाएंगे, पास्टर जी आए दुआ कर दो, की होया जी अज मैं जाना है जी किते, फॉर्मैलिटी रजिस्टर्ड कराना आ गया अज कि मैं अपना जी हाजरी ला चलिया। हालेलुया। हुंदे आ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे कुछ देखे, सवेरे सवेरे हाजिर लाउणगे, मुड़ के फरलो हो जाएंगे, अपना काम कारोबार करनगे। वो सोचो उन्होंने पता है मेरी तनख्वाह पै जानी है, लेकिन मत सोचना ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ।
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕਿ ਐਸੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਕਦੀ ਗਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਘਰ ਚਟਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਅਣਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਨ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। तो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗੇ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। अगर आप इस वचन दे विश्वास कर रहे हो, अगर अज परमेश्वर के कलाम ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ बीमार भी चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ कैसी भी है, ਤੁਹਾਡੀ बीमारी कैसी भी है, ਤੁਹਾਡਾ कलेश कैसा भी है, कैसा भी झगड़ा कुछ भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आज जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम जो। अगर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਂਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਵਾਂਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਢਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਆਪ ਵੀ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। तो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਗੇ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ। महिमा, आदर, इज्जत, जलाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे।